विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। भाई कैमरा पीछे करो ना, वाइड लो, पीछे से निकाल रहे फोटो। जरा स्टैंड थोड़े कम मार रहा था। कैमरा आइट बस नीचे लगा लाइट होता उधर पीछे वाले का हाइट ऊपर कोड के साथ थोड़े ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀಗದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಶೋಭ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರಾದ ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಳ್ಳೂರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಭ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ ಬೀದರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಹವಗಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಲಬರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಡಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಹವಗಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಲಬರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶಿವಣಿ ಮಠ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ಲಿಂಗ ಚಡಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಶಂಕರ್ಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಣೆಗಾಂವ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಚಡಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕೌಣಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಡಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕಮಟಾಣ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಚಡಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಬೇಮಳಖೇಡ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಹನೀಪ್ರ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಡುಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು ಚಾಂಬೋಳ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಕುಮಾರ್ ದೇವರು ಮರ್ಕುಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹನೀಪ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಯಿಗಾಂವ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಹನೀಪ್ರ ಚನ್ನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಂಟಾಳ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದುಮ್ಮನಸೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಲ್ಕಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶಬ್ರ ಉದಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಬೀದರ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಂಟಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಮುಳೇಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಡೋನಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. महास्वामी श्री शिव कुमार जी, सभी महान संत स्वामी जी जो इस विवेकानंद मठ से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ इस मठ के द्वारा कार्य हो रहा है उसमें आप सब लोग जो जुटे हुए हैं, ऐसे पूज्य स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी पवित्र भूमि, कर्म भूमि, समाज के लिए अपना सर्वस्व देने वाली पवित्र भूमि पर आप सभी स्वामी जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जीवन रहा और जो उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को, उस अलख को आगे जलाते हुए, बढ़ाते हुए समाज को प्रकाशमय करना, समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, वह सच में बहुत ही प्रेरणादायी है। हम स्वामी जी के जीवन को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने देश में, समाज में सभी प्राणियों को जो दृष्टि और दिशा दी, उसके माध्यम से हम जिसे कहते हैं कि प्रकाशमय होकर समाज के अपने बंधुओं को उनकी सेवा करके
सारा समाज मंगलमय रहे और देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, उसकी उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। सत्य की खोज में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन लगाया और उस जो ज्ञान उनका था, उस ज्ञान को उन्होंने समाज को समर्पित किया। मुझे बेलूर मठ में भी जाने का सौभाग्य मिला और अन्य जगहों पर भी, जहां भी हमारे चाहे रामकृष्ण मिशन हो या विवेकानंद जी का आश्रम हो, सभी स्थानों पर जाने की हमेशा इच्छा रहती है। और आज मेरी ये इच्छा यहाँ पर हमारे सांसद और हमारे भारत सरकार में मंत्री भगवंत खुबा जी ने पूरा किया है। उनका भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बीदर आने पर मेरा सबसे पहला कार्यक्रम विवेकानंद आश्रम में रखा। जो काम आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के जगत में हमारे बच्चों को उनका हुनर बढ़ाने के लिए, उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए, वह बहुत ही उत्तम काम है। और एक तरीके से आप समाज को स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। मुझे बताया गया कि महास्वामी शिव कुमार जी के द्वारा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स भी चलती हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी चलती हैं। यह एक तरीके से भारतीय विद्या को संजो करके और वह नई पीढ़ी उसको आगे बढ़ाए, इस क्रम में आप लगे हैं। यह बहुत ही उत्तम काम है। जब मैंने स्वावलंबी भारत की कल्पना, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चले हैं, तो आप लोग भी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने गौ सेवा के माध्यम से और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो आपने स्वावलंबी यत्न किया है, जो आपने प्रयास किया है, वह बहुत ही सराहनीय है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि गौ माता की सेवा के साथ साथ और अपने धर्म की रक्षा करते हुए और समाज को स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में जो आप लोग योगदान कर रहे हैं, वो सदा याद भी रखा जाएगा और उसको आप जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें भी यहाँ आकर के बहुत प्रेरणा मिली है और आप सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके बताए रास्ते पर चलते हुए इसको कर्तव्य के रूप में अपना काम कर रहे हैं और कृतार्थ कर रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय भी है और जिसे हम कहें कि अपने जीवन में उतारने जैसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विवेकानंद आश्रम इसी तरीके से समाज को लगातार प्रेरणा देता रहेगा और समाज उसको प्रेरणा देता रहेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि विश्वेश्वर जी का, महास्वामी विश्वेश्वर जी का हमारे समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, जो उनके माध्यम से बताए रास्ते पर हमको चलने की भी प्रेरणा मिली है, उससे भी हम प्रेरणा लेकर के इस पवित्र भूमि के माध्यम से अपने समाज को आगे प्रकाशित करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रकाश अपना देते रहेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ और कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।